میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے نکاح کے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شادی اور نکاح جو ہوتا ہے وہ ہم سب کا جو مالک و خالق ہے، رچیتا ہے، کریٹر ہے، گاڈ اور لارڈ ہے، پالنہار ہے۔ اب کوئی واٹر کہتا ہے، کوئی پانی کہتا ہے، کوئی جل کہتا ہے، لیکن تینوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آکاشی پستک میں جو اتنی کتابیں آئی سب کے اندر ایشور کا نام انیک ہے، وہ ایک ہے۔ تو نکاح کے متعلق جو ایک آیت ابھی حضرت قاضی صاحب امام صاحب نے تلاوت کی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ کہ خدا نے اپنی قدرت سے عجب نقشہ بنایا ہے، کہیں پیدا کیا دلہا کہیں دلہن بنایا ہے، یہ جوڑی عرش اعظم سے مقرر ہو کر آئی ہے، خدا نے اپنی قدرت سے ان دونوں کو ملایا ہے۔ دوستو، یہ ایسی مجلس ہے جس پہ ساری دنیا ناز کرتی ہے اور یہاں سے زندگی اپنا سفر آغاز کرتی ہے۔ تو شادی کے بعد لڑکے کے اوپر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سب کا مالک و خالق ہے، اس آیت یہ انتم پستک پوتر قرآن کی سورہ نساء کے نام سے آیت ہے۔ نساء کے معنی ہوتا ہے، تو یہ انتم پستک کریم کے اندر جو ایک سورت ہے سورۃ النساء، اس کے اندر جو ہم سب کا مالک و خالق ہے اس کا ارشاد ہے کہ اے لوگوں اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے گاڈ اور لارڈ سے ڈرو، اپنے پرمیشور سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، اور وہ جان کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ فرسٹ مین، پہلے انسان جو ہے ان کا نام آدم ہے، اور کرسچن لوگ منہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں تو انگلش میں اس کو ایڈم کہتے ہیں، ایڈم کہتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہوگا جو پڑھے لکھے گیانی منش ہے کہ ہمارا جو پرانا بھارت ہے، اکھنڈ بھارت، شری لنکا، تو شری لنکا اور بھارت کے درمیان ایک بریج ہے، پل ہے، تو اس پل کا نام ہے ایڈم برج۔ آپ سرچ کریں گے، معلوم کریں گے تو ایڈم برج کے نام سے وہ پل بھی آپ کو ملے گا۔ تو سب سے پہلے منش جو آئے تھے دھرتی پر وہ حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے، اور وہاں سے انسان کی شروعات ہوئی، منش کی شروعات ہوئی، اور وہیں سے انسان بڑھے پھیلے دھرتی کے اوپر۔ تو سارے منش ایک آدم کی سنتان ہیں۔ اس لیے دوستو بزرگوں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، نہ نفرت کی بات ہے نہ عداوت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے، میری زبان پہ بس محبت کی بات ہے۔ اس دور انتشار میں آپس کی دشمنی سوچو ذرا غور سے تو قیامت کی بات ہے۔ دیوار نفرتوں کی گراؤ تو بات ہے، انسان کا شعور جگاؤ تو بات ہے۔ تو سارے منش، سارے انسان ایک ماں باپ کی سنتان ہیں۔ آدم و حوا سے ہم لوگوں کا رشتہ جا کر کے ملتا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اور بھائی بھائی بن کر کے رہنا چاہیے۔ دوستو، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلمان کا چھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلمان کا چھوٹ جائے گا۔ دعا کیجئے یہ پیار کا رشتہ سدا رہے قائم، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ تو ماشاءاللہ آج دیکھ کر کے تمام ہندو مسلم بھائیوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ سب لوگ پریم کے ساتھ آ رہے ہیں، مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے سلام کر رہے ہیں، اور گڈ نائٹ کر رہے ہیں، اچھی باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، ایک دوسرے کا سواگتم کر رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں۔ تو بہت اچھا لگا۔ اس لیے ہم لوگ جہاں رہیں پریم کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ ہم سب ایک ایشور کے بندے ہیں، اس نے ہم لوگوں کو دھرتی پر پریکشا کے لیے بھیجا ہے، پریکشا بھون دھرتی کو بنایا، یہاں سے ہم لوگوں کو ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور پورے اپنے کرم کا پھل سورگ نرک کی شکل میں ایشور ہم لوگوں کو دے گا۔ یہی پیغام وید کا ہے، یہی پیغام گیتا کا ہے، یہی پیغام انتم پستک پوتر قرآن کا ہے کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے، لابھ نہیں پہنچا سکتے، تو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ سرو دھرمان پریتیجا مامیکم شرنم ورجا اہم توا سرو پاپیبھیو
मोक्षयिष्यामि मा शुचा। क्या है कि श्री कृष्ण जी श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वो कहते हैं कि सुनो लोगों, ईश्वर का पैगाम ये है कि तमाम गलत रीति रिवाज को छोड़ दो, बिदअतों खुराफात को छोड़ दो, एक ईश्वर के शरण में आओ, वो तुम्हारे पाप को खत्म कर देगा, तुमको नजात देगा, मुक्ति देगा। तो एक ईश्वर का संविधान को माने, उसके आदेश का पालन करें, अपने जीवन को बेहतर, श्रेष्ठ और आला बनाए, सुख शांति के साथ खुद भी जिंदगी गुजारे और दूसरों को भी सुख शांति के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। निकाह अभी जो हुआ ये अरबिक है, नून का मतलब होता है नीयत की पाकीज़गी। तो जैसी नीयत वैसा फल। तो हम लोगों को अपनी नीयत अच्छी रखनी है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि एक्शन डिपेंड और इंटेंशन, जैसी तुम्हारी नीयत होगी वैसा ही तुमको फल मिलेगा। दूसरा लफ्ज़ है काफ। काफ का मतलब होता है कलामुल्लाह की पैरवी, कि जो ईश्वर ने स्काई बुक अवतरित किया, आकाशी ग्रंथ नाजिल किया, अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान दिया, उसको अपना क्या है रहबर बनाना है, अपना मुअल्लिम बनाना है, उसके मुताबिक जीवन व्यतीत करना है, जिंदगी गुजारना है। तीसरा लफ्ज़ अलिफ। अलिफ का मतलब होता है आरज़ू की तकमील। बालिग होने के बाद खाने पीने की जो जरूरत है उसके बाद निकाह की जरूरत पड़ती है। एक मर्द को औरत की जरूरत पड़ती है, एक औरत को मर्द की जरूरत पड़ती है। बालिग होने के बाद अगर वक्त पर निकाह नहीं किया गया तो फिर क्या है, बच्चे और बच्चियां गुनाहों में मुलव्वस होंगे और इसका अजाब उसके वालिदैन को भी पड़ेगा और बच्चे को भी पड़ेगा। इसलिए बालिग होने के बाद निकाह फौरन कर देना चाहिए, खामखा लेट नहीं करना चाहिए, ताखीर नहीं करना चाहिए। आखिरी लफ्ज़ हा का मतलब होता है कि हक बात बोलना है, हक बात सुनना है, हक बात को स्वीकार करना है, कबूल करना है और अच्छा इंसान, सच्चा इंसान, पक्का इंसान बन करके रहने की कोशिश करना है। किसी तरह से अपने हृदय में किसी तरह से कोई कीना कपट और बोझ इनाद नहीं रखना है। दोस्तों बुजुर्गों, अंतिम महर्षि कल के अवतार दराशन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आदेश दिया अन निकाह मिन सुन्नती, कि दुनिया वालों सुनो, निकाह मेरा तरीका है। यानी जितने ऋषि मुनि आए, मैसेंजर ऑफ लॉर्ड आए, प्रोफेट ऑफ गॉड आए, सबने एक अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजार के बताया और वो निकाह उन लोगों ने किया। तो इसलिए वक्त पर माँ बाप को चाहिए, बच्चे हो बच्चियां हो, निकाह कर दें। शादी का एक अलग ही फायदा होता है। और जो आदमी को अल्लाह ताला ने नान नफका सुकना, अभी काजी साहब ने निकाह में कहा नान नफका सुकना, नान का मतलब होता है कि जो खाने पीने की चीजें हैं, रोटी। नफका का मतलब होता है जो खर्चा वगैरह है। आज के दौर में आटा डाटा ये भी जरूरी बन गया है। तो नान नफका और सुकना, सुकना का माना होता है रहने की जगह। तो जो रहने की जगह है इसका इंतजाम अल्लाह की तरफ से मर्दों के ऊपर किया गया है। कोई मर्द इस काबिल हो जाता है कि नाम नफका और सुकना को अदा कर सके तो फिर ऐसे को निकाह जरूर करना चाहिए। खामखा का लेट और ताखीर नहीं करना चाहिए। बस एक शेर पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ कि यहाँ की मिट्टी को तैबा की धूल कर दे मेरे मौला। कहें सब लोग आमीन। यहाँ की मिट्टी को तैबा की धूल कर दे मेरे मौला, रोहतक की मिट्टी को तैबा की धूल कर दे मेरे मौला, यहाँ के अफराद को पाबंदे रसूल कर दे मेरे मौला। महक जाए दमक जाए जहाँ से रोहतक वाले गुजरे, और एक को ऐसा मदनी फूल कर दे मेरे मौला। आमीन या रब्बल आलमीन। हुआ है उस निकाह के लिए माशाअल्लाह दुआ हो गई। अल्लाह ताला इस निकाह में खूब खैर बरकत नाजिल फरमाए और जितने भी बच्चे बच्चियां गैर शादीशुदा है अल्लाह ताला उनका भी नेक जोड़ा पैदा फरमाए, अपने खजाना गैर से नेक फरमाए। हमारे दिल की यही दुआ है और हम लोगों की भी यही दुआ है। रब्बिल जुल जलाल हम तमाम लोगों की दुआओं को कबूल फरमा ले। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स। आपने मेरी बात को सुनी। अल्लाह ताला सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है, और जिंदगी भी अमल हो तो जज्बात से क्या होता है, जमी बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। अमल शर्त है तकमीले तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है।